कृपा भूरिभूतं प्रभव श्री हरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपा वयोगतं श्री गुरुदिनतारकं प्रभव श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बिता भुजो कनका अबोधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगोधर्मो पालो वन्दे जगत् प्रियकारो करुणायवतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीपच्छविशङ्कराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमो श्रीकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो निरानन्दमिदं सत्त्वं प्रेमानन्दस्फुटिकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमोस्तुभ्यं कुलीजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधिस्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीमोषं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडविरामं मृगवधतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सादरेणस्तवेदुं श्यामवसन्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतकृतं ब्रह्मगोपालगीशं नमो नलिननेत्राय विनोदात्तविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिनी वनमालिनी हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते मुखं करोति वाचालं लंघयते गिरिं चात्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तन्नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपात्मं
कृष्ण प्रिया मुरियोषि प्रेमी भक्ति प्रदे देवी राधिका त्वं नमाम्यहम् वन्दे रत्नव्रज स्त्रीणां पादोर्णम् अभिविनश यशाद्गुरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् नमो धर्माय वेदसे नमो कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वैशं वसिष्ठनप्तारं शक्तिं पौत्रकर्मशं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं दशाय विष्णुरूपाय वैशरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाये वसिष्ठाय नमो नमो अचतुर्वदन ब्रह्मा देवाहुर परहुरि अभालोचनो शम्भु भगवान् वदनायनि जगप्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरयजहाव पुत्रेति तन्मया तरतर वयुर्विरेदुस्थं सर्वभूतहृदयमणिमानतस्मै जाषानुभावमखिलश्रुतिशरमिकम् उदात्मदीपमतितितीर्षतनतमयन्तं संसारिणं करुणया पुराणपुच्छं तं वैष्णवमुपयामि गुरुमुनिनां जोगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार शाश्वतश्चरज विष्णुजातं यमोच्चर तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्रीकावतारम् अपार संसार समुद्र शेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् श्रीमद्भागवतमनो अमलपुराणं शुभम् यस्य श्रवणोऽध्यायन मात्रेण गोविन्दे लभते रतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादि अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तुलसी कननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासेर गुणा भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिले देहो मने निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले
मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम सोए हुए भक्तों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरे नाम बाबारे टोले इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ तेरे चरण का चिराग। मैं सबका सेवक हूँ तेरे चरण का चिराग। नहीं रात भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। तेरे दौर का भिखारी हूँ मैं मेरा दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हरे प्रभु की जय। एक राजा হয় তার স্ত্রী মদালসা ভাগবত দেহ যার সঙ্গ ভবনাশা। কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অসীম বিশেষ কৃপা ভাজন উচ্চপান লাল দাস মহোদয় কর্তৃক প্রণীত শ্রী শ্রী ভক্তমাল গ্রন্থের পঞ্চম মালা আমরা আজকে এই শুভক্ষণের শুভতিথিতে এবং পুণ্যময় স্থানেতে মাতৃধর্ম কেমন হওয়া উচিত তারই সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। ব্যাখ্যাকার বলছে যে জনৈক রাজা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি আর এক ভক্তিমতী রানী। তিনি কেমন ভক্তিমতী? যেমন তেমন দেহ ভাগবত অর্থাৎ ভাগবত শব্দে ভক্ত। এক ভাগবত ভক্তির রসশাস্ত্র আর এক ভাগবত ভক্তি রসপাত্র। দেহ ভাগবত যার সঙ্গ ভবনাশা অর্থাৎ শ্রীপাদ লালদাস বলছেন সেই মহিষী মহাভাগ্যবতী এবং ভক্তিমতী সেই ভাগবত উত্তমা মায়ের যদি সঙ্গ অল্পক্ষণের জন্য কারো জীবনে ঘটে ভবনাশা অর্থাৎ ত্রিতাপ জ্বালার যন্ত্রণা থেকে সে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যেতে পারে। এমন তিনি ছিলেন ভাগ্যবতী পরম মহিষী। ভাগবতে রয়েছে ভগবান ঋষভদেব তার 100 পুত্র
সুশিক্ষিত করলেন। তারপরে একদিন ব্রহ্মা গর্তে নিভৃত 100 জন পুত্রকে ডাকলেন। ডাকার পরে ঋষভে বললেন, দেখো পুত্রগণ, তোমরা যে সবাই একই ধর্ম একই কর্ম বিশিষ্ট হবে তা নয়। এই 100 জন সন্তানের মধ্যে কেউ হবে আচার্য, জগৎকে পারমার্থিক শিক্ষার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবে, নিজে আচরণ করবে। কেউ আবার রাজাধিরাজ হবে, কেউ প্রবজ্জা গ্রহণ করে পরিব্রাজক সাধুরূপে পর্যটনকারী হবে, কেউ যথার্থ গৃহস্থ হয়ে ধর্মানুশীলনের মধ্য দিয়ে তোমরা জীবনযাপন করবে। তা এই যে ধর্ম, যখন কেউ আচার্য হবে তখন তার মুখ্য ধর্ম কি হবে, যখন কেউ রাজা হবে তখন তার মুখ্য কর্তব্য কি হবে, এবং গৃহস্থ জীবনে যখন কেউ পিতা হবে, মাতা হবে, তখন তার কর্তব্য কি উচিত। তাই তোমরা ভালো করে জানো, পুত্রাংশ শিষ্যাংশ নিপো গুরুর্বা মল্লক কাম মদন গ্রহার্থ ইত্থম বিবন্ন রণু শিষ্যাৎ গজ জ্ঞানম ন যজেত কর্মসু মূঢ়াম কং যোজন মনোজ অর্থলে লভেত নিপাতায়ন অষ্টদিশি গর্তে। অর্থাৎ পিতার ধর্ম কি, গুরুদেবের ধর্ম কি এবং রাজার ধর্ম কি। না পিতার ধর্ম পুত্র জন্ম দিয়ে বা কন্যা জন্ম দিয়ে সুশিক্ষিত করে পাত্রস্থ করলাম, পুত্রকে স্বনির্ভর করলাম, আমার দায়িত্ব শেষ, এরকম নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পিতা বা মাতা পুত্র কন্যাকে যতই স্বনির্ভর করুন আর যোগ্য পাত্রে অর্পণ করুন, তাদেরকে যদি কৃষ্ণ ভজনের পথে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে, সেই পিতা মাতাকে কিন্তু নরকামী হতে হবে। এবং শিষ্যাংশ গুরু হয়েছে, লাখো লাখো শিষ্য করছি আর্থিক প্রয়োজনে, লাভ বইয়া প্রতিষ্ঠার জন্য। যে শিষ্য আমাকে বেশি বেশি প্রণামী দিচ্ছে, দান ধ্যান করছে, সে হরিনাম জপ করছে কিনা, সৎ পথে থাকছে কিনা বিচার করি না, এত এত অর্থ দিচ্ছে। এইভাবে যদি তোমরা কেউ গুরু সাজো, যতই ভজন সাধন যাও, জপ ধ্যান করো না কেন, মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে নরকামী হতে হবে। কেন? পরে বলছি। তৃতীয় হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে কেউ রাজা হবে। রাজা হলে রাজধর্মের মুখ্য কাজই হচ্ছে প্রজা পালন। তা প্রজাদের জীবন যাপন, আত্মরক্ষা এবং বাসস্থান, শিক্ষা, নিরাপত্তা সমস্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করলেই কিন্তু রাজার কর্তব্য শেষ হলো না। যতই সে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করুক, মৃত্যুর পরে তাকে নরকামী হতে হবে। কেন না, রাজা যদি প্রজাগণকে কখনো উপদেশের দ্বারা, কখনো তারণ বৎসের দ্বারা, কখনো প্রশাসনের মাধ্যমে কৃষ্ণ ভজনে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, যে আমার রাজ্যে বসবাস করছ, তোমাদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব আমি বহন করে চলেছি, তার বিনিময়ে চাই কি
না তোমরা শ্রী হরি ভজন করো। তাহলে রাজা যদি প্রজাদের কৃষ্ণ ভজনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, গুরুদেব যদি শিষ্যকে ভজন সাধনের পথে তারণ ভৎসল স্নেহ উপদেশ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে পরম ব্রহ্মের কাছে পৌঁছে দিতে না পারে, পুত্র কন্যাকে জন্ম দিয়ে যদি কৃষ্ণ ভজনের পথে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তাহলে কি হবে? গুরু নশস্যা, সেই গুরু গুরু নয়, স্বজন নশস্যা, সেই হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন তারাও স্বজন নয়। পিতা নশস্যা, সেই পিতা পিতা নয়। জননী নশস্যা, সে মা মা নয়। দৈব নৎস্যান্ন, সেই দেবতা দেবতা নয়। উদ্দিষ্ট নশস্যা, সেই স্বামী স্বামী নয়। জম হচ্ছে সমবেত মৃত্যু, অর্থাৎ এই যে মরণশীল মানুষের একটা বাস্তব সত্য অপেক্ষা করছে, আমরা মরব, আজও কালো মরব। এই মৃত্যু যন্ত্রণা এবং ত্রিতাপ জ্বালাময় সংসারে যাতে ফিরে আসতে না হয়, তাই শ্রী ভগবান করুণা করে দুর্লভ ভজনযোগ্য মানব দেহ প্রদান করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুদেব শিষ্যকে সেই ভজনের পথে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারবে, তিনি গুরু না। আত্মীয় হলে আত্মীয় না, পিতা হলো পিতা না, এবং গর্ভধারণে মাতা হলেও মা নয়, দেবতা হলেও দেবতা নয়, স্বামী হলেও স্বামী। ভাগবতের একটি সিদ্ধান্ত, আর এই সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তে ভক্তমালে লালদাসজি আজকে বর্ণনা করতে চলেছে। সেই প্রসঙ্গটি অদ্ভুত। যাহার উপকার মাত্র প্রতিজ্ঞা যাহার, পড়ায় সবার গলে কৃষ্ণ ভক্তি হার। অর্থাৎ সেই রাজার যে রানীমা, তিনি জানেন যে আমি মা হব, এটাই আমার শেষ কথা না। পুত্রকে যদি আমি কৃষ্ণ ভজনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, তাহলে আমি মাই মা না। এইভাবেই ক্রমে ক্রমে তার 4 পুত্র জন্মিল ধরে, কৃষ্ণ ভক্তি দীক্ষা শিক্ষা দিয়া সমান তার। যখন একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যখন 5-6 বছর বয়স হয়, পরিপূর্ণ জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে, মা তাকে ডেকে মন্ত্র প্রদান করে, নাম এবং দীক্ষা মন্ত্র নিচে করে তাকে বুঝিয়ে দেন, পুত্র তুমি রাজ সিংহাসনে বসে আমার সেবা করবে, এই জন্য তোমাকে আমি পেটে ধরে দিই। তুমি হরি ভজন করে আমাকে উদ্ধার করবে, এই জন্য তোমাকে পেটে ধরেছি। তাই যে অসার সংসারে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই। তুমি এই মুহূর্তে এই অমূল্য নাম মন্ত্র প্রাপ্ত হলে এখন তুমি তপোবনে চলে যাও। হঠাৎ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এইভাবে চলে যাবে। রাজা বুঝতে পারছে, রাজা মনে করছে যে ছেলেকে কেউ হরণ করে নিয়ে হত্যা করছে, কিংবা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে কোনো দিকে হয়তো চলে গেল, অনুসন্ধান করেও পায় না। এইভাবে প্রথম পুত্র, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় পুত্র, চতুর্থ পুত্র, 4টি সন্তানকে এইভাবে মা, তারা যখন ভজনের যোগ্যতা লাভ করে, জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে, তখনই গোপনে গোপনে তাদেরকে পারমার্থিক শিক্ষা দিয়ে
মন্ত্র প্রদান করে সুদূরে তপবনে কাটিয়ে, আর এমন গোপনে কার্যটি সাধন করেন রানী। রাজা কিন্তু বিন্দু মাত্র বহু অনুসন্ধান করে এর তত্ত্বটা বুঝতেই পারছেন না। কেন পাঠান? লালদার করছেন, কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চরণা নিত্যন্তি পৃথিবী যেসাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়া। বংশে যদি একজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করে, কুলং পবিত্র অর্থাৎ যারা গত হয়ে গিয়েছে পূর্বপুরুষ, তারা স্বর্গে থাক নরকে থাক যেখানেই থাক, ওই বংশে যে একজন কৃষ্ণ ভক্তের জন্ম হয়েছে এবং সে ভজন করছে, সুকৃতি সূত্র ধরে তারা উদ্ধার হয়ে যায়। জননীকে তার কর্মধারণী মাও ধন্যা হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, বসুন্ধরা সা বসতিশ্চরণা, এই ধরিত্রী দেবী পর্যন্ত কেউ বংশের বৈষ্ণব হয়ে হরিভজনে আত্মনিয়োগ করলে পৃথিবী ধন্য হয়ে যায়। এবং নিত্যন্তি পিতৃরূপী দেশান, পূর্বপুরুষগণ তারা নৃত্য করেন যেসাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়া। মদাল শাসতি গর্ভ যে করে ভজনা, পুনর্বার নাহি হয় গর্ভের উপাসনা। এমন ভাগ্যবতী মা, এই গর্ভে যাদের জন্ম হচ্ছে তাদের পুনর্বার আর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগের সম্ভাবনা একেবারেই থাকছে। তারা মাতৃভক্ত মায়ের আদেশ উপদেশ অভ্রান্ত সত্য মনে করে তারা সমস্ত মায়া মমতা পরিত্যাগ করে তপবনে গিয়ে কৃষ্ণানুসরণ করছে। রাজা নাই জানে অন্তঃপুরে পুত্রগণে, শ্রীকৃষ্ণ ভজনে পাঠাইয়া দেয় বনে। রাজা কিন্তু বিন্দু মাত্র বুঝতে পারছে না যে আসল ঘটনাটা কি। রানীর যুক্তিতে যায় রাজা নাহি জানে, পুত্র শোকে মগ্ন রাজা স্থির নহে মনে। রানী মনে মনে খুব আনন্দ যে এইবার আমি যথার্থই গর্ভধারিণী মা। কিন্তু সেই সমস্ত পুত্রের হদিশ না পেয়ে রাজা খুবই শোকাক্রান্ত, শোকাকুল এবং ভারাক্রান্ত চিত্ত। কি রহস্য বুঝতেই পারছে না। একটি নয়, দুটি নয়, চারটি পুত্র কোথায় চলে গেল, নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তাদের সন্ধান শত চেষ্টা করে আমি পেলাম না। আমার রানীমা গর্ভবতী হয়েছে। পুনরায় আর এক পুত্র জন্মিল, অন্নপ্রাশনে রাজা বহু আরম্ভ হইল। এবার পঞ্চম পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। রাজা এইবার খুব সাবধান হয়ে গেল যে এই পুত্র সন্তানকে আমার মতো করে আমি গড়ে তুলব, এর মায়ের উপরে যাতে নির্ভর না হয়। এই জন্য খুব রাজস্বিক ভাবে বিশাল দান ধ্যানের মাধ্যমে অন্নপ্রাশন মহোৎসব করবে। তারপরে নামকরণ। নামকরণের কালে রানীর জিজ্ঞাসে, ধনী বড় হবে পুত্র জন্মলগ্ন বসে। আচ্ছা বলো তো রানী, আমার এই সন্তানের নাম কি রাখা যায়? কেন জ্যোতিষীগণ এর লগ্ন রাশি তিথি ইত্যাদি বিচার করে জানতে পেরেছে
এ খুব ধনী হবে, বলবান হবে, বুদ্ধিমান হবে এবং শৌর্য বীর্য সম্পন্ন হবে। তা এর কি নাম রাখা যায়? রানী বলছে, মহারাজ তুমি বলো। তুমি যখন তোমার 4টি পুত্রের এত আড়ম্বরে অন্নপ্রাশন করো, সব আমার উপরে ছেড়ে দিয়েছে, আর এবার তুমি দায়িত্ব গ্রহণ করে তোমার এই পুত্রের এত বিশাল আড়ম্বরে অন্নপ্রাশন করলে, তোমার কি নাম রাখার ইচ্ছা তুমি বলো। তখন রাজা বলছে, রানী আমার মনে হচ্ছে ধনবান হবে তো, অতএব ধনেশ বলিয়া নাম রাখি। রানী ভাবে এত বড় বহু অন্ধ দেখি, পুত্রের নাম রাখতে হয় ভগবানের নামে, তাহলে বিনা ভজনে পিতামাতার ভজন হয়ে যায়, তাই না? এটি তো অজামিলের জীবনে ঘটিয়েছিল সাধুগণের কৃপা। পুত্রের নাম নারায়ণ রেখেছিল, কন্টু মন্টু সন্টু না রেখে। অজামিল তো জানতো না যে আমি ভগবানের নাম করছি। তা পুত্রকে ডাকার ছলে, যদিও সেটাকে শাস্ত্র বলছে নামাভাস, কেন ছেলেকে যখন নারায়ণ বলে ডাকছে তখন উদ্দেশ্য নারায়ণ নয়, উদ্দেশ্য তার পুত্র। তা উদ্দেশ্য যদি ভগবান না হয়, অন্যতর বস্তু হয়, তখন সেটা ভগবানের নাম সাধনের মধ্যে গণিত হয় না, সেটা হয় নামাভাস। কিন্তু শাস্ত্র বলছে নামাভাসেও পরাগতি লাভ হয়। এই জন্য রানী চিন্তা করছে, দেখো তো এর নাম রাখছে ধনেশ। ধনেশ বলে ডাকতে গেলে ধন দৌলতের কথাই তো স্মৃতিতে ডাকবে। ভগবানের স্মৃতি তো মনে যাবে না। অতএব কৃষ্ণে ভক্তি ধন আশা করি, পুত্র হরিদাস নাম রাখো বিচারি। রানী বলছে, শোনো, আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলে, তাহলে আমারও মতামত তোমাকে নিতে হবে। তুমি তো নাম রাখলে ধনেশ। এখন ধনেশ বলতে কাকে বুঝায়? কুবেরকে বুঝায়। সব থেকে সে হচ্ছে ধনপতি। তা কুবেরের স্মৃতি অন্তরে জাগলে জন্ম যাতনা থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে? কাজে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলে, তখন এমন একটা নাম রাখা হোক যে নাম ধরে যতবার ডাকা হবে ততবারই নিজেদের পরপারে যাওয়ার ব্যবস্থাটা সুনিশ্চিত হয়ে যাবে। এই জন্য মহারাজ, আমার ইচ্ছা এই পঞ্চম পুত্রের নাম হরিদাস। হরিদাস বহু কোটি জন্মের স্বীকৃতি না থাকলে হরি দাস এই নামটা প্রাপ্ত হওয়া যায়। রানীর বচনে রাজা চমকিত চিত্ত, বাহির করিল মোর ইহচারী পুত্র। রাজার সন্দেহ, যদিও সঠিক কারণ খুঁজে পাননি, তবু সন্দেহ রাজার। এই দেখো, এই হরি হরি চিন্তা, তার মানে এই গোপনে আমার এই 4টি ছেলেকে নিশ্চয় হরি ভজনের জন্যই গৃহছাড়া করে দিয়েছে। এখন এই সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, একেও গৃহছাড়া করার ও ফাঁদ পেতেছে। যে কইলে সে কইলে এবে মোর মুখ চাহ, এবার মিনতি মোর এ পুত্র রাখ। রানী, তোমার কাছে আমি একটা ভিক্ষা চাই।
এই হরিদাস তুমি নাম রাখতে চাইছো, এটা লেখো না। হরিদাস হরিদাস বলতে বলতে যদি আমার রাজ্যে উদাসী এসে যায়, তাহলে তো রাজ্য রক্ষা আমি করতে পারবো না। আর আমাদের পূর্বপুরুষ বংশানুক্রমিক ভাবে আমরা যাব। আর আমার নামটা যে ধনেশ, এটা তোমার পছন্দ নয়, তাহলে আমারটা তোমার পছন্দ নয়, তোমারটা আমার পছন্দ নয়। এক কাজ করো, এই দুটো নাম বাদ দিয়ে তুমি তৃতীয় একটা নাম ঠিক করো। কেন না, এই আমার পঞ্চম পুত্র। রাজা হইবারে এক পুত্র চাহিত অবশ্য, রাজা বিনে ধর্মনাশ লোকে হয় দস্য। বংশ রক্ষা তো করতে হবে। আমার মৃত্যুর পরে এই সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী আমার পুত্র হতো। আমার চারটি পুত্র কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল জানি না। এই পঞ্চম পুত্র আমার ইচ্ছা, এই যোগ্য আমার পরে এরা সিংহাসনে বসবে। আর অযোগ্য ব্যক্তিরা সিংহাসনে বসলে রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে না। রাজার কথায় মন প্রসন্ন না হয়, তথাপি স্বামীর মুখ চাহিয়া কয়। যাক, তাহলে হরিদাস নামও পছন্দ করছে না, আর ধনেশ নামটাও আমি পছন্দ করি না। তাহলে এমন একটা কিছু নাম রাখি, ভালো এই সন্তানের রাজ্যে রাজা হবে, তোমার কোলেতে রাখো প্রীতি জন্মাইবে। রানী বলছে, মহারাজ ঠিক আছে, আমি একটা নাম রাখছি, কিন্তু এই পুত্রের দায়িত্ব তুমি নাও। আমি তো মা, তোমার চারটি পুত্রকে আমি পালন করেছি, তাদের অদৃষ্ট, তাদেরকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে তারাই জানে। কিন্তু তোমার এই পঞ্চম পুত্র তোমার দায়িত্বে থাকুক, আর এর নাম আমি রাখছি। রানী নাম রাখিলেন অলর্ক বলিয়া, দুর্ভাগ্য হইল বলি দুঃখিত হইয়া। মানে এর নাম রাখা হোক অলর্ক। তো অলর্ক শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে খেপাকুকুর। এখন রাজা তো অত আর গভীরে যেতে পারল না, বলে যা, ধনেশ হলো না, হরিদাস হলো না, অলর্ক ঠিক আছে, এই নামটাই থাক। কথক দিবসে কিছু জ্ঞানবান হইতে, সদা দূরে রাখে মায়ের স্থান হইতে। রামদাসজি বলছে যে রাজা বুঝতে পারলে যে একেবারে পরিপূর্ণ আমার দায়িত্বেই রাখতে হবে। ক্রমে ক্রমে যখন কিশোর বয়স প্রাপ্ত হলো, তখন দেখলে এখন ভালো বোধ শক্তি হয়েছে, বিবেক জেগেছে। আবার যদি ওর মা ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোন দিকে নিরুদ্দেশ করে দেয়, মহা বিপদ হবে। এই জন্য মায়ের সঙ্গে আর যাতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকে, তার জন্য আমি ব্যবস্থা করি। সদা দূরে রাখে মায়ের স্থান হইতে। রানী মনে ভাবে মোর পাঁচটি সন্ততি, চারিত উদ্ধার হইল একের কি গতি। রানী দুঃখ, এই পঞ্চম পুত্র গর্ভে ধারণ করাই তো আমার জীবন আবার এই সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। এই সন্তান যদি বিষয় সমুদ্রে ডুবে যায়, হরিভজন না করতে পারে, তাহলে যেহেতু আমি গর্ভে ধারণ করেছি, এর বিষয় ভোগ এবং নরক ভোগের কারণটা আমিই হব। কিন্তু উপায় তো নেই।
মহারাজকে আমার কাছ থেকে এমন ভাবে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে আমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাদাদের পথে চালিয়ে দেব, তা তো পাইনি। ভাবিয়া অন্তরে কিছু উপায় সৃজিল, কৃষ্ণ ভক্তি তত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল। সোনার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া, দ্রুহ বন্ধ কইলে যেন না দেখে খুলিয়া। রানী দেখছে আর আমার কাছে তো ঘেঁষতে দিচ্ছে না, ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে, তাহলে ছেলেরই উদ্ধার ব্যবস্থা আমি করতে পারলাম, তা মা হয়ে আমি এই উদ্ধার ব্যবস্থা করতে পারবো না? করতেই হবে। লালদাস বলছে এই ভারতবর্ষ, আর এই ভারতবর্ষে এই মাতৃজাতির ধর্ম। তখন একটি অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করল। কিছু গীতার বাণী, শাস্ত্রের বাণী এবং তত্ত্বকথা সুন্দর সুস্পষ্ট ভাবে ভূজ্য পত্রের উপরে লিখে সেটা ভাঁজ করে অনেকটা বড়, সেই মাপে স্বর্ণকারকে দিয়ে সোনার সম্পুট মানে কৌটো তৈরি করে, আর কৌটোর মধ্যে সেই শাস্ত্রবাণী লিখিত সেই ভূজ্য পত্রটি সযত্নে তার ভেতরে দিয়ে সেটাকে সিল করে দিতে, খোলা যাবে না, দিয়ে তার উপরে আবার মূল্যবান স্বর্ণ জড়ি করা বস্ত্র দিয়ে মুড়ে দিয়ে এইবার পুত্রস্থানে দিল সে সম্পুট রতন, কহিল আর কি বায়তি করিয়া যতন। বাবা, তোমাকে এই যে একটা দুর্লভ বস্তু দিচ্ছি, এই সোনার সম্পদের মধ্যে অতীব মহামূল্যবান সম্পদ আছে, একে তুমি অতি সাবধানে রক্ষা করবে এবং তোমার সঙ্গে রাখবে, কখনো খুলবে না। খোলার জন্য যে সময়টা আমি বলবো সেই সময় যতক্ষণ না আসবে তার পূর্বে যদি তুমি খোলো তোমারই অনিষ্ট সাধন হবে। আচ্ছা মা, তাহলে আমি কখন এটা খুলতে পারবো? যখন তোমার ঘোর বিপদ পড়িবে তখনই বিরলে ইহা খুলিয়া দেখিবে। যখন তোমার এমন বিপদ উপস্থিত হবে বাবা যে তুমি দেখছো আমার নিশ্চিত মৃত্যু, সে যুদ্ধেই হোক, আদিব্যাধিতেই হোক, আক্রান্ত অবস্থায় হোক, যে কোনো অবস্থায় হোক, যখন তুমি বুঝতে পারবে যে আমার একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু, তখন তুমি এই সম্পদটা খুলবে। তাহলে তুমি সেই বিপদ থেকে নিশ্চিতভাবে মুক্ত হতে পারবে। মহৎ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে, অন্য সময় না খুলিবে, পূজাদি করিবে। আর তুমি প্রত্যেক দিন স্নান করে এই সম্পদকে গঙ্গা জলে ধুয়ে এর উপরে তুলসী চন্দন দেবে। মা এমন ভাবে সুন্দর করে স্নেহ করে গুছিয়ে দিলে মায়ের এই আদেশটা অভ্রান্ত করে মেনে দিবে সেই পুত্র। রানীর অন্তরে কিছু নিগুড় আশয়, কৃষ্ণমতি নহে বীরে দুঃখের সময়। লালদাসকে কোন ভক্ত প্রশ্ন করছে যে রানী কি উদ্দেশ্যে এরকম উপায় অবলম্বন করবে?
তার উত্তরে বলছে, রানী ভক্তিমতী শাস্ত্র কত জানে, যারা সুকৃতিবান তারা সৎসঙ্গ প্রভাবে বিষয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে হরিভজনে জীবন সার্থক করতে পারে। কিন্তু এমন এমন দুর্ভাগ্যপরায়ণ বিষয় অন্ধ জীব আছে, তারা সদুপদেশ দিলেও সেটা গ্রহণ করতে পারে না, সত্য বলে মেনে নিতে পারে না, এবং আমাদের জীবনে যে প্রয়োজন রয়েছে এই উপদেশগুলো পালন করার, সেই প্রয়োজন বোধটাও তাদের অন্তরে জাগে। কখন জাগবে? যখন ভয়ঙ্কর কোনো ধাক্কা খাবে। জীবনে এমন একটা ধাক্কাতে সে পৌঁছে গেল যে এইবার আমার নিশ্চিত, তখনই অনেক অনেক নাস্তিকের মনেও ঈশ্বর বিশ্বাস জেগে যে না, ভগবান বলে বোধহয় কিছু আছে। এই ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত বলেই তোর ভেতরে আছে মুমুক্ষুত্ব, আর মুমুক্ষুত্ব যখন আসে তখনই তার মুক্তির উপায়টা আমি এর মধ্যেই রেখে দিলাম। যখনই খুলবে তখনই তার থেকে মুক্ত হওয়ার পথের সন্ধানটা সহজভাবে পেয়ে যাবে। তা এই ধাক্কা না খেলে তো অনেক মানুষের জীবনে হরিভজনের দিকে অনুরাগ আসে না। আবার অনেকের পূর্বজন্মের সংস্কার থাকে, সাধু সঙ্গ করতে করতেই তারা বোঝে যে আমাদের হরিভজন করা কর্তব্য, যতটুকু পারে। এই জন্য রানী দেখলে এ তো বাবাকে এমন ভাবে রক্ষা করছে, আমার উপদেশ, হরিভজনের উপদেশকে গ্রহণ করতেই পারবে না। কাজে যখন চরম সংকটে পড়বে সেই সময় যদি এটা খোলে তখনই এটা কার্যকরী হবে, সক্রিয় হবে। অলর্ক পাইয়া তারে অতি যত্ন করি, নিকুল স্থানেতে রাখে চিত্তে হর্ষ ভরি। মায়ের অমূল্য সম্পদ পেয়ে পুত্র অলর্ক অভ্রান্ত বিশ্বাসী খুব গোপনে, খুব যত্ন সহকারে সেটাকে সংরক্ষণ করে রেখে দিল, এবং প্রত্যেক দিন স্নানাদি করে গঙ্গা জলে ধৌত করে চন্দন তুলসী অর্চন করে, আবার যত্ন করে গোপনে রেখে দেয়। মানে প্রাণ রক্ষার জন্য মানুষ যেমন সর্বক্ষণ সচেতন থাকে, তেমনি মায়ের দেওয়া সেই সোনার ডিব্বাটাকে সংরক্ষণের জন্য সর্বক্ষণ সর্বতভাবে অলর্ক সচেতন থাকে। বড় হয়ে গেল, রাজার অন্তরে কিছু উৎকণ্ঠা আছয়, পাছে বালকের রানী কোন যুক্তি দেয়। এদিকে রাজা চিন্তা করছে, ছেলে তো আমার এখন প্রায় যুবক হতেই চলল, বিবেক জেগেছে, কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য ও বুঝতে শিখেছে। এই সময় যদি ওর মা ওকে কিছু পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দেয়, ও আমার চারটা ছেলের মতো এও কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, আমার এই রাজ সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকার আর থাকবে না বংশে। এই জন্য চিন্তা করলে যে মায়ের সঙ্গে বেশি দেখা দেখি মেশামেশি যাতে না হয়, তার জন্য পুত্রকে আমি স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিই। আশঙ্কাতে রাজা পুত্রে কতদিন বাদ, কাশি লইয়া রাখে যথা কর্মী মায়াবাদ। কাশিতে পাঠিয়ে দিলে পুত্র অলর্ককে। কেমন কাশি? না, কাশি হচ্ছে এক মহা সুপ্রাচীন তীর্থ বা পীঠস্থান। শ্রীমৎ মহাদেবের মহাপীঠস্থান হচ্ছে কাশীধাম। বলি কি হবে, সেখানে যে সমস্ত ধর্মপরায়ণ সাধু
গৃহস্থ, পরিব্রাজক রয়েছেন, সবাই হচ্ছে কর্মবাদী এবং মায়াবাদী। কর্মবাদী কারা? না যারা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকে মানুষের জীবনের দুঃখ মুক্তি সৌভাগ্য প্রাপ্তির একমাত্র কারণ এটা অনুভব করে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াদিকে প্রাধান্য দিয়ে তারা সেই কর্মেই ব্যস্ত থাকে এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করে যে এটাই হচ্ছে মুক্তির পথ। এদেরকে বলা হয় কর্মকাণ্ডী, কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করে রয়েছে। তা এই কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করা একটা বৃহত্তর সমাজ কাশীধামে তদানীন্তন কালে বসবাস করে। লালদাস বলছে যে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দিল যেখানে ভক্তির কথা ওর পুত্রের কানে না আসে, যাগ যজ্ঞ হোম ক্রিয়া ইত্যাদি। একদল আর একদল হচ্ছে মায়াবাদী। মায়াবাদী কাকে বলে? না শঙ্করাচার্য বললেন জল উত্তম গ্রন্থ কোটিভি শ্লোকার্থেন প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্ম সত্যম জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্মই বলা। এই হচ্ছে মায়াবাদের মূল কথা। অর্থাৎ শঙ্করাচার্য বলছেন নিখিল বেদ শাস্ত্রে যে তত্ত্বটি বলবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার জন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শ্লোক রচনা করা হয়েছে, এত লক্ষ কোটি শ্লোকের যে বক্তব্য বিষয় আমি অর্ধ শ্লোকে বলে দিচ্ছি। শ্লোকার্থেন প্রবক্ষ্যামি কি বক্তব্য? না ব্রহ্ম সত্যম, জগৎ মিথ্যা, এই জগৎটা হচ্ছে মিথ্যা, একমাত্র নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম বস্তু যাকে অনুভব মাত্র করা যায় জ্যোতিষ স্বরূপে, আর কিচ্ছু তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। সেই ব্রহ্মই হচ্ছে সত্য বস্তু, জগৎটা মিথ্যা আর জীব ব্রহ্ম। এই তিনটি তত্ত্ব নিখিল বেদের লক্ষ লক্ষ শ্লোকে প্রতিপাদ্য বিষয়। এই তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরাও দেখেছি চৈতন্য মহাপ্রভু সময়তে, মহাপ্রভু যখন কাশীধামে উপস্থিত হলেন 10,000 সন্ন্যাসী গুরুদেব প্রকাশানন্দ সরস্বতী। 10,000 সন্ন্যাসী যদি থাকেন তো তাদের অনুগত আরো কত লক্ষ কোটি কোটি গৃহস্থ, তারাও ওই মায়াবাদী। এদের তত্ত্ব কি? আমাদের দুঃখ কেন? আমাদের আসলে দুঃখ নেই, আমরা মনে করছি দুঃখ। এই মনে করছি দুঃখ, এর জন্যই দুঃখ পাচ্ছি। এর থেকে মুক্তির পথ কি? বলে অহং ব্রহ্মাস্মি, বলে আমার দুঃখ নাই, আমি আনন্দ স্বরূপ, সেই ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। এটা তুমি ভাবতে থাকো, ভাবতে 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 তখন তোমার এই দুঃখের অনুভূতিটা কেটে যাবে। দুঃখ যে মনে হচ্ছে এর প্রমাণ কি? দৃষ্টান্ত দিলেন রজ্জুতে সর্প ভ্রম। একটা মানুষ, তাকে একবার সাপে কেটেছে, যাই বেঁচে গিয়েছে, এখন সাপ দেখলে তার ভয়ঙ্কর হয়, আতঙ্ক। তা একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আর রাস্তার নিকটেই দেখছে বিশাল একটা মোটা সাপ। ও দেখে একবার চিৎকার করে আর্তনাদ করে ভয় পেয়ে গিয়েছে, তো একবার মুখ চাপকান হয়ে গেছে। সঙ্গে যারা ছিল তাকে শুশ্রূষা করলো,
সুস্থ হলো না, অনেকদিন পর। কিন্তু ও যখন মুচ্ছা গেল, সবাই ভাবছে সাপটা কি দেখি তো, বৌমা দিয়ে দিচ্ছে আদতেই সাপ নয়, কি না একটা মোটা দড়ি কেউ ফেলে দিয়েছে, ওইভাবে পড়েছে। ও আচ্ছন্নকারে সেটাকে সর্প মনে করলো। এই সর্প মনে করার জন্য তার প্রভাবে তার শরীর মন প্রভাবান্বিত হলো, আতঙ্কে সে গেল, মূর্ছা গেল, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলো। তা এই যে মূর্ছা যাওয়া দুঃখ, অসুস্থ হওয়া দুঃখের কারণটা কি না দড়িটাকে সাপ মনে করা। আসলে যে দড়ি এটা মনে না করে ওটা সাপ ভাবলো, এর নামই হচ্ছে বিবর্তবাদ বা ভ্রান্তিবাদ। জীব এই সংসারকে সত্য মনে করছে কিন্তু সত্য নয়, মনে করছে আমার দুঃখ আছে, কিন্তু তা নয়। কষ্ট পায় শরীর, আত্মা কখনো কষ্ট পায়। এই হচ্ছে মায়াবাদী। আর ভগবানের কোন রূপ নাই, তিনি নিরাকার, নির্বিশেষ। আর মূর্তি বানালে ভগবানকে ছোট করা হয়। যে নিরাকার পরব্রহ্ম তত্ত্ববস্তু, সেই পাথর মাটির মধ্যে তাকে ভাবা যাবে না কখন, ওটা তো জড় বস্তু। তদানিত্য কাশী ধামে এই কর্মবাদী আর এই মায়াবাদীদেরই সংখ্যা বেশি। কাজে সেখানেই পুত্র অলক্ষ্যকে পাঠিয়ে দিল, যাতে ধর্মীয় চেতনাও যদি লাভ করে তা ভক্তির পথকে যেন অবলম্বন না। রাজা কর্তৃক অলক্ষ্যকে এইভাবে কাশীতে রেখে দেওয়া হলো। কাশীতে অবস্থান কালে রণবিদ্যায়, রাজনীতিবিদ্যায়, প্রজাপালন বিদ্যায় একেবারে যোগ্য পারদর্শী হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে রাজা এবং রানী তারা বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ হয়ে গেল এবং সিংহাসনে বসল অলক্ষ্য। তার প্রতিবেশী রাজা তার পিতার আমল থেকে একটু প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, কিন্তু অলক্ষ্য যখন রাজা হলো তখন তার প্রভাব প্রতিপত্তি, তার পরাক্রমেতে পার্শ্ববর্তী যত রাজাগণ ছিলেন তারা প্রত্যেকে একেবারে সব ধরনের কম্পমান, ওকে কিচ্ছু বলা যাবে না, ও আমাদের আক্রমণ করবে। একেবারে পিতার চাইতেও সে ঐশ্বর্যশালী হয়ে গেল এবং বিষয় ভোগেতে ডুবেই গেল। লালদাস বলছে এই যে তপবনে তার জ্যেষ্ঠ চারজন ভ্রাতা, তারা কিন্তু খবর রাখছে যে আমাদের পঞ্চম ভ্রাতাও একটি এই পৃথিবীর বুকে রয়েছে, কিন্তু হায় এই বিষয় রস সমুদ্রে ডুবে গেল, এমন মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করল। এর কর্মফল এমনই যে মাও তার জন্য কোনো উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারলে না। তার না মা মাতৃদেবী না পারো, কিন্তু আমরা তো তার কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছি যে আমাদের ভজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মবক্ষার্থম জগদ্ধিতায়চ। তুমি নিজে ভজন করো এবং ভজন করতে করতে একজনকেও যদি ভজনের পথে প্রতিষ্ঠিত করতে পারো তাহলে তোমার জীবন সার্থক। এমন মায়ের গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করি, আমরা মায়ের কৃপা এবং তপবনবাসী সাধু বৈষ্ণবগণের কৃপাতে আমরা বিষয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম। আর একই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে আমাদের এই ভাইটা এইভাবে বিষয় সমুদ্রে ডুবে গেল। বলে না, মা তো চলে গেছে, আমরা একটু চেষ্টা করি, দেখি ওকে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু ওকে তো এখন বুঝাতে গেলে বুঝবে না,
কাজে ওকে উদ্ধার করতে গেলে আমাদের অন্যরকম উপায় অবলম্বন করতে হবে। পূর্ব চার ভাই যারা বৈরাগ্য করিলাম, তাহারা শুনিল ছোট ভাই রাজা হইলা। চারিজন মিলি দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার ত্রাণ উপায় বিচারে। তারা চার ভাই তখন চুক্তি করছে যে আমাদের এই ছোট ভাই উদ্ধারটা কি করে হবে। দেখো আজ আমাদের কত সৌভাগ্য, মাতা আমাদেরকে ত্রাণ কৃপা করি কইলা, আর এই ছোট ভাইয়ের অন্ধকূপে রাখিয়া গেলাম। কোন ভাই বলছে এই এরকম বলিও না, মা নিশ্চয় চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মফল হয়তো মায়ের সেই সৎ উপদেশ ও গ্রহণ করে। এখানে মায়ের কিছু ভূমিকা নেই, ওর ভয়ঙ্কর কর্মফলই ওকে এই বিষয় বন্ধনে বদ্ধ করে দিয়েছে। আচ্ছা তাহলে আমরা তো যদি তাই হয় একটু চেষ্টা তো আমরা করতে পারি। এত চিন্তিত এক উপায় সৃজিল, তার প্রতিযোগী রাজা সহিত মিলিল। রাজ বিশুধরি সবে যাইয়া কথায়, মোরা তব প্রতিযোগী রাজা। লালদাস বলছেন ওরা তপবন থেকে, ওরাও তো ভজনশীল সুনাম শরীর, তখন তাদের বৈরাগ্য বেশ ত্যাগ করে রাজপুত্রের বেশ ধারণ করবে। চার ভাই রাজপুত্রের বেশ ধারণ করে এবার যে সাম্রাজ্যের অধিপতি অর্ক, তার পার্শ্ববর্তী প্রতিযোগী রাজা, সেই রাজার দরবারে গিয়ে উপস্থিত। রাজা বলছে কে তোমরা? দেখে তো মনে হচ্ছে কোন রাজপুত্রই বটে, আমার এই রাজ দরবারে আগমনের কারণ কি? তখন বলছেন সবাই মহারাজ জয় হোক জয় হোক, আপনি তো নীতি পরায়ণ, সত্যবাদী এবং পরোপকারী, পরের হিত আপনি কামনা করেন। তা আমাদের পরিচয় সম্পর্কে বলি। শিশুকাল হইতে তীর্থ ভ্রমণ মোরা করি, কনিষ্ঠ হেতায় হইল রাজ্য অধিকার। এই যে মহারাজ অলর্ক, ও আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, একই মায়ের পেটে জন্ম, কিন্তু আমরা সংসারকে অসার ছেড়েছি। অসার ছেড়ে আমরা সংসার ত্যাগ করে তপবনে অবস্থান করছি। কিন্তু রাজার অবর্তমানে সুপ্রাচীন কাল থেকে মহাভারত আদি সর্বত্রই দৃষ্টান্ত রয়েছে যে রাজার অবর্তমানে রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হচ্ছে জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার জ্যেষ্ঠ পুত্রই চিরকাল রাজার অধিকার। এই অলর্ক জানে আমরা তপবনে রয়েছি, তা একবার আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে না, আমরাও তো ওই রাজ্যের উত্তরাধিকারী, সত্ত্বাধিকারী, তা আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে, আমাদের কোনো অংশ না দিয়ে ও সমগ্র সাম্রাজ্য ভোগের বিষয় এমন প্রমত্ত হয়ে গিয়ে এই সিংহাসন দখল করে বসে আছে। প্রত্যেক রাজ্যেতে শ্রেষ্ঠ ভ্রাতাদি থাকিতে, কনিষ্ঠ না হয় রাজা বিচার সম্মতে। তা মহারাজ, তোমার কাছে আমরা এর বিচার প্রার্থী, যাতে এই অন্যায় আচরণ থেকে
বিরত হয় অলর্ক। রাজ্যে বাস করুক, সে মন্ত্রী হয়ে থাকুক, কিন্তু মুখ্য সিংহাসনের অধিকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের মধ্যে যে কোনো একজন হবে। এ তো আমাদের কথাও শুনবে না, এখন আমাদের কোনো কথায় ওর কানে প্রবেশ করবে না। ও শক্তিতে, বিষয় ভোগেতে, ক্ষমতার অন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মহারাজ, তুমি যদি এটি বিচার করতে পারো তাহলে আমাদের যথার্থ অধিকারটা আমরা প্রাপ্ত হই। এত শুনে রাজা বহু আশ্বাস করিলা, অলর্ক স্থানেতে তবে কহিয়া পাঠাইলা। রাজা দেখলে সত্যি তো, আমি শুনেছিলাম যে রাজার 4টি পুত্র, তারা জন্মের পরে শৈশবকালে উদাসীন হয়ে গিয়েছে। তার চেহারা দেখে তো মনে হয় এরা সত্যি সেই পিতারই পুত্র। তা এটাই যদি আসল ঘটনা হয়, তা এদের অনুমতি না নিয়ে, এদের খোঁজ খবর না নিয়ে, এদেরকে একেবারে বঞ্চিত করে অলর্ক স্বার্থবাদী হয়ে সিংহাসনে বসেছে, এটা তো ঠিক নয়। তখন একদিন রাজা অলর্ককে ডেকে পাঠান যে মহারাজ, আমার কিছু বক্তব্য আছে। অলর্ক গিয়ে উপস্থিত। তখন বলছে, দেখো, তোমার পিতা আমার ভাতৃ সমান, তার পুত্র তুমি, কাজে আমার পুত্র বল। তোমার যে আরো 4টি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রয়েছে, তারা হোক তপবনবাসী, কিন্তু তারা তো মৃত নয়, তারা তো জীবিত। তাদের তো এই রাজ্যে স্বার্থাধিকার রয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বেঁচে থাকতে কনিষ্ঠ পুত্র কোনদিন রাজ সিংহাসনে অধিকার লাভ করতে পারে না। তুমি ভুল করেছ বৎস, তুমি নিজের ভুল স্বীকার করে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কাউকে সিংহাসনে বসে তার অনুগত হয়ে তুমি রাজ্য পরিচালনা করো। তাতে তোমার ধর্ম থাকবে এবং তুমিও জ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে তোমার অশেষ কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। তখন অলর্ক বলছে, ভাই, দাদা, আমি তো জানি না আমার কোন ভ্রাতা আছে। অলর্ক রাজ্য করে সুখে আসক্ত হইয়া কহে কোথাকার ভাই উপেক্ষা করিয়া। না মহারাজ, আপনি ভুল করছেন। এ কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তাদের ভজন সাধন করতে করতে রাজ সম্পদ ভোগের লালসা জেগেছে, আর তারা এই মিথ্যা রটনা করে এখন আমাকে বঞ্চিত করে আমার এই সিংহাসন দখল করতে প্রয়াসী হয়েছে। আমি কিছুতেই তাদেরকে এই সিংহাসনের অধিকার আমি দেব না। তখন রাজা দেখলে, ও, এই যে 4 জন বলছে এটা ঠিক কথা, কিন্তু এই বিষয়ে এমন ভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছে যে এখন এই সমস্ত হিত কথা এর কর্মে প্রবেশ করছে। তাহলে একে আমি যুদ্ধে পরাভূত করব, ওকে বন্দী করব, শাস্তি নেব, যাতে বাধ্য হয় ওর দাদাদের রাজ্যটা ছেড়ে দিবে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘোষণা করবে।
এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও 4 ভাই। লালদাস বলছেন ওই যে মায়ের চিন্তা ছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানকে বিশ্বাস করা, ভগবানের চিন্তা তার মনে উদয় হয় না। তা অলর্কে তাই বলি, একেবারে যুদ্ধের চরমতম পর্যুদস্ত হয়ে গেল, হয়ে কারাগারের মধ্যে বন্দী দশা এবং সেখান থেকে মুক্তির কোনো আর উপায় দেখছে না। রাজ্যটা তখন হয়ে গেল সেই রাজা, তখন অলক্ষ্য চিন্তা করল এরপরে হয়তো রাজা বা ওই যার আমার ভাই বলে পরিচয় দিচ্ছে, দাদা বলে, এরা ষড়যন্ত্র করে আমাকে হত্যাও করবে, তাতে আমার নিশ্চিত মৃত্যু। তাহলে আমার এখন কর্তব্য কি? ও এই কথাটা মনে পড়ল মায়ের, যে মা বলেছিল তুমি যখন একেবারে মৃত্যু মুখোমুখি বিপদাপন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হবে তখন কিন্তু এই স্বর্ণলিঙ্গটা খুলবে, তাহলে তার মধ্যে তুমি মুক্তির সন্ধান পাবে। সেই কালে মাতা দত্ত সোনার ভূতিকা, মনে পড়ে গেল সেই বিপদ নাশিকা। ওই বস্তুটি তো আমি সযত্নে গোপনে আমার কাছে রেখে দিয়েছি, সেটা তো আমার কাছে রয়েছে। ইহা চিন্তি সেই রত্ন পুটিকা খুলিয়া দারিদ্র ভঞ্জনে বিধি বিধি পাঠাই। সেই স্বর্ণ ডিব্বাটা বহু চেষ্টা করে খুললে, খোলার পরেই দেখছে পূজ্য পত্রে কিছু লেখা আছে। তখন পড়ছে কি লেখা আছে, গীতার বাণী, অনিত্যম অশোকম লোকম ইবাম প্রাপ্য ভজস্ব। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে, অর্জুন দুটো তত্ত্ব জানো, একটি হচ্ছে মানুষের জীবন অনিত্য, কে কদিন বাঁচবে এর নিশ্চিত কোনো নিয়ম নেই। কে মাতৃগর্ভে, কেউ 5 বছরে, কেউ 100 বছরে, তা মৃত্যু অনিবার্য। তা মৃত্যু পথযাত্রী কর্তব্য কি না, মরণ আসতে আসতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাওয়া। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়ে যদি যন্ত্র গাড়ি ভেঙে পড়ে পড়ুক, পৌঁছে তো গেলাম। এই জন্য মৃত্যু পথযাত্রী অনিত্য জীবনধারী মানুষের মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে ভজস্ব মাম, আমার ভজন করা। দ্বিতীয় তত্ত্ব জানা হচ্ছে এই সংসারটা হচ্ছে অসুখম। এই যে সংসার, যে সংসারের মধ্যে আমরা সুখ খুঁজছি, সর্বত্র সুখ খুঁজে যাচ্ছি, খেয়ে পরে দেখে শুনে করে নিয়ে যত প্রকার সুখানুভূতি রয়েছে, সমস্ত প্রকার সুখানুভূতি পাবার লালসায় মাতাল হয়ে আমরা প্রতিযোগিতায় মেতে গিয়েছি এই সংসারের মধ্যে। কিন্তু কেউ কি কোনোদিন সুখ পাচ্ছি? এমন সুখ পেলাম যে কোনো দুঃখ আমাকে আর দুঃখ দিতে পারবে না, এমন সুখ আমি পেয়ে গেলাম। না, সেই সুখ সংসার দিতে পারবে না। কেন? অসুখম এবং লোকম। এই সংসারটা হচ্ছে অশান্তির উপাদানে গঠিত, এখানে সুখ নেই। তবে তাহলে এখানে অর্জুন বলছে সখা এখানে আসতে হয় কেন? জীব তো সুখই চায়, এটা আবিষ্কার করেছে যে আমরা চাই কি না, বেদের ঋষিগণ লিখেছেন মানুষ চায় সুখ। তাই সুখম ভুয়া দুঃখম না ভুয়া, সবার সুখ হোক, দুঃখ যেন কেউ না পায়।
তা চায় সুখ, আসে দুঃখ। যেটা সুখ মনে করি সেটা সুখ নয়, সুখের আকৃতি বিশিষ্ট চরমতম দুঃখ। এই জন্যই অর্জুনকে বললেন, যেই সংস্পর্শদা ভোগা দুঃখ জনয় হতে অত্যন্ত বন্ধবন্ধ নতেষু রমতে বোধা। মানুষ যাকে দেখে শুনে নিয়ে করে খেয়ে সুখ বলে, ওটা দুঃখ জনয়, দুঃখ সৃষ্টির কারখানা। এই জন্য যারা তত্ত্বজ্ঞ তারা এই জড় জগতের ভোগ্যবস্তু ভোগের দ্বারা সুখ পাওয়ার নেশায় কখনো প্রমত্ত হয় না। কেন না, সুখ তত্ত্বটি কি? সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুভাষ সাধন। সনাতন গোস্বামী বললেন, বৃন্দাবনে কে মতো বা নিজ গৃহে বা কারাগৃহে কে মতো বা অন্ধ্রম ভজামি, কনকাসনে কি মতো বা নরকম ভজামি, কৃষ্ণ ভজনামৃত বিনা সুখম ন ভবতি। বৃন্দাবনেই থাকো, নিজের ঘরে থাকো, জেলখানার মধ্যে থাকো, স্বর্ণ সিংহাসনে থাকো, স্বর্গেই থাকো আর নরকেই থাকো, কোথাও সুখ নেই। কোথায় সুখ আছে? একমাত্র কৃষ্ণ ভজনামৃতে, কৃষ্ণ সেবামৃতে। এই গীতার বাণী তার মধ্যে লেখা আছে, ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম মূঢ়পদে। অনর্ক মায়ের কৃপাশক্তি মা না থাকুক, কিন্তু তার অদৃশ্য কৃপাশক্তি তো তার উপরে কাজ করে যাচ্ছে। কেন মায়ের মতো সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষার জগতে কেউ থাকবে। একটা গল্প শুনেছিলাম যে একজন অবৈধ প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গে প্রেম আসক্ত একেবারে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার মা সেটি চায় না, তার মাকে মেনে নিতে পারছে না প্রেমিকা। তার মা বলতে, সে প্রেমিকা বলছে, দেখো আমার সঙ্গে যদি তোমার প্রেমের সম্বন্ধকে চিরস্থায়ী করতে চাও, তাহলে তোমার মাকে হত্যা করে হৃৎপিণ্ডটা যদি আমার কাছে এনে দিতে পারো, তাহলে আমি চিরকাল তোমার জীবন সঙ্গী হয়ে থাকবো। কামান্ধ জীব কতখানি বিবেক হারিয়ে ফেলেছে বলে আমি তাই করব। মাকে হত্যা করে সেই হৃৎপিণ্ডটা হাতে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে প্রেমিকাকে দেবে বলে, আর যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে। তখন হৃৎপিণ্ডটাই বলছে, খোকা পড়ে গেলি ব্যথা লাগলো না? হৃৎপিণ্ডটাই বলছে, পড়ে গেলি ব্যথা লাগলো না কি? আহারে, বিবেকটা চমকে গেল। এই মা, তাকে আমি হত্যা করলাম, তার হৃৎপিণ্ডটা আমার হিত কামনা করছে, তার জীবনের পরিবর্তন ছিল। এই হচ্ছে মাই হচ্ছে সন্তানের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু কোন মা? যে মা সন্তানকে কৃষ্ণ ভজনে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। এই জন্য মায়ের কৃপা তো আছে, আর মা তো ওটা অপেক্ষা করছেন যে জীবনে যখন একেবারে মৃত্যু মুখোমুখি হবে তখনই তার বিবেকটা সক্রিয় হবে। কাজে সেটি খোলার পরে পরে মায়ের কৃপাতে তার দিব্য জ্ঞান এসে যাবে। কিসের সংসার, কিসের রাজ্য, কিসের প্রজাপালন, কিসের ভোগ? ওই মহাজন বলছেন, সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি? রাধা কৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড়। যে ধন এখানেও থাকবে সেখানেও থাকবে। আজ আমি সেই ধনের মোহগ্রস্ত তো হলাম না। সংসার, তাদের থেকে মুক্তির পথকে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। দিব্য জ্ঞান খুলে গেল তার। সাগর পতিতে বুঝি তরি আসি মিলে, অন্ধকূপ হইতে বন্ধু লোক যেন তোলে। সেই
অন্ধকার কারাগৃহের মধ্যে প্রাণান্ত যন্ত্রণা ক্লিষ্ট, সে অলক্ষ্য চিন্তা করছে, আহা, আর ঝরঝর করে চোখে জল পড়ছে, কাঁদছে, মা সত্যি তুমি মা। আজকে কি পেলাম আমি? অকুল সমুদ্রে ডুবে যাওয়া কোন মানুষ যদি হঠাৎ পারের তরুণী পায়, অন্ধকূপের মধ্যে নিমজ্জিত মৃত্যু মুখোমুখি যদি কোন পতিত ব্যক্তি হঠাৎ করে হিতাকাঙ্ক্ষী তাকে তোলে, তার যে অবস্থা হয়, মায়ের হাতের লেখা এই গীতার বাণী, শাস্ত্রের বাণী অলঙ্ককে যেন একেবারে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে। অতএব শুভ নিশি প্রভাত হইল, খুলিয়া পরম তত্ত্বপত্রী পাঠ কইল। কৃষ্ণ ভক্তি যাতে আছে তাৎপর্যার্থ, ত্রৈলোকে রাজ্য আর মুক্তি তর্ক ব্যর্থ। লালদাস বলছে যখন মানুষ বুঝতে পারে গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় যে একমাত্র কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি সার বস্তু, আর জগতে সার বলে কিছু নেই, তখন ভাগবতে রয়েছে ভগবান কপিলদেব মাকে যখন নিষ্কাম ভক্তি যোগের কথা বলছেন, ভক্তি